அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly be seated. Good afternoon all. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to you all for today's Amrit Kal Vikasit Bharat 2047 event. I extend my heartfelt welcome to our beloved secretary and correspondent Dr. P. Chinadurai, MA MPhil PhD, our dynamic directors Dr. 𝐂𝐸𝐸 ME PhD, Tirumati C. 𝐕𝐢𝐦𝐚𝐬𝐢𝐭, Dr. Saranya Sri Shakti Kumar, BE MBA PhD. Then, I extend my warm welcome to our distinguished chief guest, Mr. Karthik Thirunayanan, a multifaceted personality, Director of Oracle, India. I also welcome our dedicated principal, Dr. 𝐂𝐸𝐸 ME PhD, Dr. �M ME PhD, HOD of Civil Department, Dr. R. Manmohan, MSc PhD, Dean of Humanities and Science, HODs of various departments, professors, faculty members, and the students of Panimalar Engineering College for this remarkable event. Once again, I welcome one and all present here. Now, I request Dr. 𝐂𝐸𝐸 ME PhD, Principal of Panimalar Engineering College, to present a Ponnadai. Also, I request Dr. �M ME PhD, HOD of Civil Department, to present a bouquet of our tea guests as a token of our gratitude. Today, we have with us Mr. Karthik Thirunayanan, Director at Oracle, India, a phenomenal technology solution advisor whose vision is to promote 100% voting and has a passion in mentoring students and guiding startups with his expertise in banking and financial service. Mr. Karthik has won a key project of the Tamil Nadu State Department of Treasuries and Accounts. His prowess as a technocrat is evident from his skill set, which includes technology solutions advisory, political strategy advisory, innovation-based engagements, and digital transformation. He is undeniably multifaceted as he plays the role of an author, chairman of Rotary Club of Chennai Capital, and the state committee member of Indian Red Cross Society. We are privileged to have you with us for today's session, sir. Now I request Mr. Karthik Thirunayanan to take over the session. வணக்கம், நமஸ்தே, குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவ்ரி ஒன். உயர்க தமிழ்நாடு, வளர்க பாரதம். இந்த செஷன் கூப்பிடும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். என்னென்னா, ரெண்டு பெரிய சேலஞ்சு. என்ன அப்படின்னா, ஒன்று என்ன நல்லா சாப்பிட வச்சுட்டாங்க, ஒன்று நீங்களும் சாப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க. நீங்களும் தூங்கக்கூடாது, நானும் தூங்கக்கூடாது. இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ ஜஸ்ட் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், எனக்கு first of all, I would love to thank our Honorable Prime Minister, PMO Office, Ministry of Education, AICTE Chairman Thirunarayanan sir, Panimalar Institute of Management. Thank you for them for inviting me. It's a pleasure, honor to be here in front of the future of our nation. I'm really honored to be here. First of all, before we start the session, நம்ம ரெண்டு பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் நம்மளை ஒரு குறையில்லாமல் பிறக்க வச்சு படிப்பு இந்த அளவுக்கு அவங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டுங்க, அவங்களுக்கு.
செகண்டு, அவங்களுக்கு இணையாக எத்தனையோ துறைகள் இருந்தும் நம்ம இந்த டீச்சிங் துறை எடுத்து எவ்வளோ ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கோசம் அவங்க வாழ்க்கை எதுக்கு அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க, அந்த டீச்சர்ஸ்கோசம் கைத்தட்டுங்க. நம்ம செஷன் தமிழ்லே பேசிடலாங்களா, இல்லை இங்கிலீஷ் தான் வேணுமா? தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டு தமிழில் பேசலாம் அப்புறம் எப்படி, கரெக்டுங்களா? பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆம்பிஷன் எப்போவுமே விமன் எம்பவர்மெண்ட் சொல்லுவார். ஐ எம் ரியலி சீயிங் so much of girls here this side, so really hats off to you for being here for in such a large number. Thank you so much. And I heard while coming in the car, இங்கே வந்து almost 40% plus women faculty சொன்னாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு துறையில் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த விஷயம் என்னன்னு நிறைய பேருக்கு என்னன்னு தெரியுமா தெரியல. எவ்வளோ பேருக்கு இதோட டாபிக் புரிஞ்சுதுன்னு கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். நிறையா இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. தெரிஞ்சதுன்னா தெரிஞ்சது, தெரியலன்னா தெரியல. ஓகே, ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்லுற என்ன அப்படின்ட்டு, our nation have to become a developed country. Our nation have to become a developed country in 2047. Okay, that's the objective. 2047 நம்ம நாடு வளர்ந்த நாடாக முன்னேறணும் அப்படின்னு ஒரு மிஷன். அந்த மிஷனை சாதிக்கக்கூடிய மக்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் தான், வேறு யாரும் இல்லை. அதுக்கு தான் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சொல்கிறாரு, இளைஞர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை தெரியணும், இளைஞர்களுக்கு இந்த விஷயம் புரியணும், இளைஞர்கள் தான் வழிநடத்தி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட டைரக்ஷன்ஸில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜாயிண்ட்லி வித் AICT அவங்க இந்த இனிஷியேட்டிவை நம்ம நாடு முழுவதும் இருக்கிற அனைத்து சிறந்த இன்ஸ்டியூட்ஸில் எல்லா இன்ஸ்டியூட்ஸ்லேயும் வந்து இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பற்றி அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு எங்களை மாதிரி சாதாரண மக்கள் வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிஃபோர் வி கோ டு academy or whatever the topic they have given, one country can only develop if it respects, follows and values its culture and tradition. ஒரு நாடு எப்போ முன்னேறும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நாட்டோட கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் மதிக்கும் மக்கள் தான் அந்த நாடை முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி, நம்ம நாட்டோட கலாச்சாரம் என்ன பார்ப்போமா? சிம்பிள், I'll just give some brief examples. நமக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் ஜிங்க் படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டாக? ஜிங்க், we might have learned zinc in chemistry. 1738 வரைக்கும் ஜிங்க் as எலிமெண்ட் யாருமே கண்டுபிடிக்கல. இட் வாஸ் ஒன்லி இன் 1738. பட் 4th century BC-ல அப்போவே நம்ம நாட்டில் ஜிங்கை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எப்போ? 4th century BC-ல. திஸ் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி, ரைட்? லெட்ஸ் கம் டு மெட்டல், ஸ்டீல், அயன். உலகத்துக்கே ஸ்டீல் அயன் வந்து அப்போவே போர்வால் செஞ்சு கொடுக்குற டாப் கண்ட்ரியில் நம்ம கண்ட்ரியாக இருந்தது. அப்போவே we had quality iron. ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ பேர் டெல்லி போயிருக்கீங்க? டெல்லி போனவங்க கை தூக்கு. டெல்லியில் there is a அயன் பில்லர்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அயன் பில்லர்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த அயன் பில்லர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 1700 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவாக்கின அந்த அயன் பில்லர். அந்த அயன் பில்லரை பார்த்தீங்கன்னா 16 பீஸஸ் சேர்த்து ஒரு பில்லரை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த சேர்த்துன ஒரு விஷயம் கூட தெரியாது. 1700 ஆண்டுகளாக அந்த பில்லர் அங்கேயே இருக்குது, ரஸ்ட் ஆகலை. திஸ் ஷோஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் அவர் நேஷன். தெர் இஸ் அ வேர்ட் கால்ட், சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவாங்க, கிருண்வந்தோ விஸ்வம் மாரியம். அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் பெரியவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, we will make the world excellent. We did not say we will make our country excellent. We said we will make the world excellent. அந்த அளவுக்கு நமக்கு டேலண்ட் இருந்தது. எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, you would have studied Vasco da Gama found route to India அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. Possible, right? But the truth is, Vasco da Gama did not find the route to India. Vasco da Gama came to Africa. அவர் ஆஃப்ரிக்கா வந்தார். ஆஃப்ரிக்கா அவர் வந்தபோது அந்த துறைமுகத்தில் பார்க்குறாரு, என்ன பார்க்குறாருன்னா, தான் கப்பலை விட 3 மடங்கு பெரிய ஒரு கப்பலை பார்க்குறாரு.
அந்த கப்பலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு, இல்லை இந்த கப்பல் யார் வந்தார்னு அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் பாருன்னு பார்த்தா நம் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு சாதாரண ஒரு ஓனர். அவர் என்னென்னா இங்கே இருக்கிறத கொண்டு போய் அங்கே விற்றுட்டு கொண்டு அவர்கிட்ட கேட்டார், என்ன எங்கேருந்து வந்தீங்க, இப்படி ஒரு பிரமாதமான கப்பல் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது, சரி வாங்க என் நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு வாசுகோடகாமாவை அந்த நம்ம நாட்டிலேருந்து போன ஒரு அந்த கப்பல் வச்சுருந்த ஒரு பேர் சந்தன் சொல்லிட்டு குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். அப்போது அவர் மூலமாக வந்தவர் தான் வாசுகோடகாமா. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, வாசுகோடகாமாவே கையால் எழுதிய டைரி இன்னும் லண்டன் மியூசியமில் இருக்குது. அந்த லண்டன் மியூசியமில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. நம்ம கப்பல் உருவாக்குறதுல உலகத்திலேயே நம்ம தான் மிக சிறந்தவர்கள். எப்படிப்பட்ட சிறந்தவர்கள்னா, பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அவங்க உருவாக்கிய கப்பல் 13 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க ரிப்பேர் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட கப்பல் 50 வருஷம் ஆனாலும் ரிப்பேர் ஆகாது. இது நம்ம நாட்டோட திறமை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி. அது கேட்கவே வேண்டாம். அஸ்ட்ரானமியில் நம்ம வேர்ல்ட் டாப். அப்போவே வந்து எது சாட்டர்ன், எது சூரியன், எது அப்படின்னு நம்ம அன்னைக்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது ஏரோநாட்டிக்ஸ். ஈவன் தோ ரைட் பிரதர்ஸ் officially invented aeroplane, we had something called எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல, விமான சாஸ்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக். 2000 years back we invented aircrafts. நம்ம படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் அந்த காலத்தில் படம். இட் வாஸ் ரியல். We had 31 mechanical equipments in an aircraft. 31. And that time itself we had autopilot. அந்த காலத்திலே autopilot இருந்தது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம நாட்டோட கலாச்சாரத்தையும் நம்ம நாட்டோட பாரம்பரியம் நம்ம நாட்டோட சயின்டிஃபிக் ட்ரெடிஷன்ஸை நம்ம மதித்து அதை ஃபாலோ பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களால் பல விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும். ஈவன் நாசா ஃபாலோஸ் நாசா. எவ்வளோ பேருக்கு நாசான்னு தெரியும்? என்ன தெரியும்? வாட் இஸ் நாசா? நாசா இஸ் அ ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா. கரெக்டுங்களா? வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 லீடிங் ஆர்கனைசேஷன். அவங்க கூட நம்ம நாட்டோட ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் சயின்டிஃபிக் ட்ரெடிஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு எதுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம நாட்டில் இந்த மாதிரி பல சாதனைகள் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நம்ம நாட்டை சேர்ந்த முன்னோர்கள் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. You as youth first have to understand, value, respect and follow that. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி வருவோம். ஸோ how many knows who is the Prime Minister of India? என்னப்பா இவ்வளோ கம்மியாக சைலண்டாக சொல்கிறீங்க? அவர் சொல்லி தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். ஓகே, ஒரு நாடு நல்ல வழியில் முன்னேறி பல சாதனைகள் செய்து, if 2047 if we need to become a developed country, you need a person who need to be more patriotic, dedicated and work selflessly to ensure he is able to achieve that target. அந்த வழிமுறைகளை வழிபாதையை உருவாக்கினா தான் இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் சமுதாயம் போக முடியும். கரெக்டுங்களா? அப்போது யார் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கும்போது, தினமும் 18 மணி நேரம், டெய்லி 18 மணி நேரம் அயராது உழைத்து கொண்டிருப்பவர் நமது பிரதமர். ஒன்று. செகண்டு, அவர் என்ன பண்ணார்னா, 13 வருஷமாக குஜராத் மாநிலத்து சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தார். பிரதமராக பதவி ஏற்று மேலே டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, 13 வருஷமாக அவரோட சம்பளத்தையும் அவருக்கு 13 வருஷமாக வந்த அத்தனை கிஃப்டையும் ஏலத்தில் விற்று அந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஏழை பெண் குழந்தைகள் படிப்புக்காக நன்கொடையாக கொடுத்துட்டார். எவ்வளோ பெரிய மனுஷர் பாருங்க. இது அவரோட 2 விஷயத்தை குறிக்குது. ஒன்று அவரோட தரம், அவரோட தகுதி. 3வது நேர்மை. பார்ப்போம். அவர் முதல் முறையாக முதலமைச்சராகிறார். அம்மாட்ட ஆசீர்வாதம் போகிறார். அப்போது அம்மாட்ட சொல்கிறாங்க, அம்மா ஆசீர்வாதம் கொடுங்கன்னும்போது அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ என் பையன் பெரிய பொறுப்பு எடுக்க போகிறான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அம்மா சொல்கிறாங்க, நீ ஏதோ ஒரு பெரிய பொறுப்பு பண்ண போகிற, வாழ்க்கையில் நீ எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடு அப்படின்னு சொன்னேன். என்னம்மா வேணும் அப்படி? எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி, சத்தியம். என்ன சத்தியம்? வாழ்நாளில் எப்போவுமே நீ ₹1 கூட லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சத்தியம் வாங்கிட்டார். ஸோ அதை இந்த நாள் வரைக்கும் அவர் தேசத்துக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கார். இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்படின்னா,
ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து தேசத்துக்கு செய்யும்போது நம்ம வந்து நேர்மையாக செய்யணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோள். நெக்ஸ்ட் see what this country has seen in past 10 years. ஒரு 10 வருஷமாக இந்த நாடு என்னென்ன விஷயங்கள் மாற்றம் கொண்டு வந்ததுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ரீவைண்ட் நம்மளோட நினைவுகளை கொஞ்சம் 2013க்கு கொஞ்சம் பின்னோக்கி எடுத்து செல்வோம். 2013ல் நம்ம நாடு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we were called fragile 5 economies. fragile 5 economies, அதாவது நலிவடைந்த எக்கனாமிஸில் நம்ம நாடு ஒரு 5 நாடுகள். பட் இந்த 10 இயர்ஸில் 2 விஷயம் பார்த்தோம். ஒன்று மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்க அரசாங்கம், ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா முன்னேற்றம் கொண்டு வந்தாங்க. என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஏழை பெண்களுக்கு கழிப்பறை கூட இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ டுடே more than 10 crore toilets being constructed, right? Let's talk about youth. எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே தெரியும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்குது? எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? there is something called Startup India. How many of you have enrolled in Startup India? இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, முக்கியமான விஷயம், இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உதவும். I'll give an example today. World is completely changing. நீங்கள் இப்போ நினச்சிட்டு இருக்கலாம், நான் படிச்சுட்டேன்னா இங்கே பனிமலரில் படித்து டிகிரி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கும். கண்டிப்பாக கிடைக்காது. You will not get it. The world has completely changed. என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் கவர்னன்ஸ்லேயும் என்னென்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து வேலையே கிடைக்கும். சிம்பிள். செகண்ட், தி கண்ட்ரி இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அ பில்லர் கால்ட் சம்திங் கால்ட் ஆத்ம நிர்பர் பாரத், அதாவது சுயசார்பு பாரதம். என்ன அப்படின்னா, வேலைக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களாலையும் வேலைகளை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற அது ஒரு சேஞ்ச். இது எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது நல்லா படித்து மார்க் வாங்கினா வேலை கிடச்சிரும். ஆனால் இப்போது I'll give a very simple example how the world is changing. அமெரிக்காவில் ரெசிஷன், ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் சாரிகிட்ட கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இப்போது விஐபி ரூமில். டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் there is recession. There is a different situation where எக்கனாமியும் கம்மியாக இருக்குது, அடிபட்டிருக்கு, வேலைவாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது. அது தவிர இப்போ நடக்கிற பல நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு தெரியும், லைக் இஸ்ரேல் வாராக இருக்கலாம், இல்லை யுக்ரைன் வாராக இருக்கலாம். இந்த விஷயங்கள் அனைத்துமே வளர்ந்த நாடுகளை பாதிச்சிருக்கு. அப்போது யாருக்கு இந்த சிச்சுவேஷனில் ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்படின்னா, நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம். வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் யூத் பாப்புலேஷன் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம நாட்டில் தான் இருக்குது. உலகிலேயே அதிகமாக இளைஞர்கள் உள்ள நாடு நம்ம நாடு. பட் அது இருந்தால் பத்துமா? அந்த யங்ஸ்டர்ஸ், அந்த யூத் have to be talented, have to be healthy, and also have to be selflessly contributing to the country. கரெக்டுங்களா? நம்ம சும்மா ஏதோ இளைஞர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தால் பத்தாது. இந்த இளைஞர்கள் சமுதாயம் டேலண்ட்டாக இருக்கணும், ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் தேசத்துக்கு சேவை செய்யக்கூட மனப்பான்மையும் இருக்கணும். இன்னொன்று நினைக்கலாம், நீங்கள் ஐஐடியில் படிக்கிறவங்கள சம்பளம் ஜாஸ்தி கிடைக்குது, நம்ம இங்கே படித்தோன்னா அவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்குமா அப்படின்னு. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் இஸ்ரோ சேர்மன் யார் தெரியுமா? ஹூ இஸ் தி இஸ்ரோ சேர்மன்? ஓகே, டப்புன்னு அப்படியே கூகுள் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் இன்டென்ஷனில் பேர் சொல்லாமல் இருக்கேன். சோம்நாத். அவர் படித்தது ஒரு சாதாரண காலேஜில் தான். அப்துல் கலாம் ஐயா ஐஐடியில் படித்தார்? இல்லை. இட் இஸ் நாட் தி இன்ஸ்டிடியூட், இட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் விச் மேக்ஸ் டு பிரிங் தட் சேஞ்ச். நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிகிட்டே இருப்போம். we always complain, including me. I used to complain, this is not good, that is not good, வீட்டில் அம்மா சரியாக தோசை சூடல, டிஃபன் சரியாக செய்யலை. we always complain, right? but what is our contribution? நம்மளோட பங்களிப்பு என்ன நம்ம என்னைக்காவது யோசிக்கிறோமா? I had a very simple example in my life. I would love to share it here. I went as a chief guest to one of our ஸ்கூலில் ஒரு விளையாட்டு ஆண்டு விழா. ஓகே, ஸ்போர்ட்ஸ் டே, ஆனுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் ஐ வாஸ் அ சீஃப் கெஸ்ட். அது வந்து வெறும் பெண் குழந்தைகள் படிக்கிற பள்ளி. அந்த ஸ்கூலில் ஐ ஆம் த சீஃப் கெஸ்ட். என்ன ஒரு வித்தியாசம் மற்ற ஸ்கூலுக்கும் இந்த ஸ்கூலுக்குன்னா, இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பெண் குழந்தைகளுக்கு கண் தெரியாது.
பார்வையற்ற குழந்தைகள் தான் படிக்கிற ஸ்கூல். அதில் ஒரு 7th படிக்கிற குழந்தை ஒரு ரன்னிங் ரேஸ், நம்மளாம் எப்படி ஓடுவோமோ அந்த மாதிரி அந்த குழந்தை ஓடுது. ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குறாங்க அந்த குழந்தை. நிகழ்ச்சியெலாம் முடிஞ்சு அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு நான் பக்கத்தில் கேட்குறேன், சூப்பராக ஓடினீங்களா தங்கம், உங்கள் என்ன மாதிரியே ஓடினீங்க, எப்படி உங்களுக்கு தான் கண் தெரியலையே, நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ சூப்பராக ஓடினீங்கும்போது அந்த குழந்தை அழகாக ஒரு பதில் சொல்லுச்சு, சார் நீங்கள் எனக்கு கண் தெரியலைங்கிற குறைய பார்த்தீங்க, ஆனால் நான் எனக்கு கண் தெரியுங்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் ஓடினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். இதை நான் ஏன் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா, வாழ்க்கையில் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ், எல்லாம் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் தானே, ஆல் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் ரைட், இஃப் ஐம் நாட் ராங், யூ வில் ட்ராவல் another 3-4 years in this college, right? 3-4 வருஷம் இங்கே தான் படிக்க போகிறீங்க, கரெக்டாக? கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க, என்னால் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் யோசிங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, and also very important is be innovative and intelligent. As an academic institutions, it also applies for the faculty also. If you are not intelligent and innovative, there is no opportunity in the world outside. I'll give an example. When people come for interview, academic marks basic. It is absolutely basic. But we expect the students கொஞ்சம் innovative-ஆ, இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறோன்னா நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறீங்க, நாட்டில் நடக்கிற விஷயங்களுக்கு எப்படி தெரியும், கவர்னன்ஸ் மாடல்னால் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. why I'm giving this basic background, அந்த மெயின் செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேசிக் பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு எதுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு நோ ஆல் திஸ் பேசிக் திங்ஸ். இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு அடிப்படையாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு, இல்லைன்னா கஷ்டம். ஸோ coming back to this developed country by 2047, what are the areas that you can work, what are the areas the academics can work, and what are the areas the institute can work? ஒரு சில developed agenda உங்களுக்கு சொல்கிறேன். You would have learned something called GST. How many of you know something called GST? Okay. GST is a big development for our country. GST நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, நம்ம நாடு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட 70 நாடுகள் ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க GST. The first country which implemented GST was France way back in 1954. I'm giving certain development aspects what this government did. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, there was an initiative something called Digital India. How many of you have enrolled in Digital India? Digital India ன்னு ஒரு initiative இருக்கு. How many of you have enrolled yourself? Okay. தயவுசெய்து டிஜிட்டல் இந்தியான்னு கூகுளில் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெப்சைட் இருக்கும், போய் உங்களை வாலண்டியராக வச்சுக்கோங்க. Why I'm saying this? Because டிஜிட்டல் இந்தியாவில் பல மாற்றங்களை, பல முன்னேற்றங்களை, திட்டங்களை அதன் மூலமாக கொண்டு வந்தாங்க நம்ம நாட்டில். ஒரு உதாரணம், எவ்வளோ பேர் இங்கே டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க? 2-wheeler, 4-wheeler, whatever. Okay. There is something called �M-பரிவாஹன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. எவ்வளோ பேர் அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? �M-பரிவாஹன் ஆப். ஓகே, நீங்கள் டிஜிட்டலாக உங்களோட டிரைவிங் லைசன்ஸையும் உங்கள் வண்டியோட RC புக்கு எல்லாத்தையுமே அதில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். எவ்வளோ பெரிய டெவலப்மெண்ட் பாருங்கள். நீங்கள் எங்கேயுமே ஃபிசிக்கலாக கொண்டு போங்க. எவ்வளோ பேர்கிட்ட �M-ஆதார் ஆப் வச்சுருக்கீங்க? வெரி குட், வெரி குட். ஃபஸ்ட் இயர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிறைய பேர் வச்சுருக்கீங்க. இது எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, the government has done many initiatives that you should start leveraging it. இன்னொரு உதாரணம், there is something called direct benefit transfer. அதாவது இந்த அரசாங்கம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய மானிய தொகை. ஓகே, தட் இஸ் தி பெனிஃபிட். ஒரு உதாரணம் சொன்னால், இப்போ எனக்கு ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் ஒரு கேஸ் வாங்குறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு மானிய தொகை இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ இந்த மானிய தொகையை முன்னாடி அரசாங்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நடுத்தரகள் இன்பிட்வீன் கட் ஆயிரும் பணம். ஓகே, ஸோ இது கரெக்டாக போய் சேராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 10 ரூபா அவங்களுக்கு போய் சேரணும்னா அவங்களுக்கு போய் சேர்கிற ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா 1 ரூபா தான் போய் சேரும். நடுவில் 9 ரூபா corruption. So the government got something called direct benefit transfer.
they enabled online digital transfer. ஒவ்வொரு ஏழை மக்களுக்கும் டைரெக்டாக போய் சேரும் அந்த பணம். தட் இஸ் டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். நம்ம நாட்டில் 50 கோடி மக்களுக்கு இலவச வங்கி கணக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. 50 crore poor people could have a banking account today because of that. You have to enroll yourself in something called mygov.in. mygov.inங்கிற வெப்சைட் போய் தயவு செய்து உங்களை ஒரு மெம்பர் ஆக்கிக்கோங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் டைரக்ட்லி மானிட்டர்ட் பை தி பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டர் கீழே தெர் ஆர் டெடிகேட்டட் ஐஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் who do நம்ம நாட்டில் நடக்கிற அத்தனை நல்ல விஷயங்களும் டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் அண்டர் mygov.in. mygov.in. இதில் போய் நீங்கள் மெம்பர் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லலாம், உங்களோட விஷயங்களை சொல்லலாம், உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களும் நீங்கள் எழுதலாம். ஃப்ரம் அ டெவலப்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, how many of you know that we have one of the most developing, fastest growing space technology in the world? இப்போது ரீசெண்டாக இஸ்ரோவோடது பார்த்துருப்பீங்க. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், we were the first country to launch 133 satellites in one go. கரெக்டுங்களா? எவ்வளோ பெருமையான விஷயம் நம்ம நாட்டுக்கு. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், உலகத்திலேயே மிக மிக ஃபாஸ்ட்டாக, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய க்ரூஸ் மிசைல் எந்த நாட்டில் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு? உலகத்திலேயே மிக ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய க்ரூஸ் மிசைல் எங்கே இருக்குது? எந்த நாடுகிட்ட இருக்குது? நம்ம நாடுகிட்ட தான் இருக்குது. அண்ட் தட் மிசைல் நேம் இஸ் பிரம்மோஸ். இட்ஸ் அ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் பிட்வீன் ரஷ்யா அண்ட் அவர் கண்ட்ரி. நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் ஐடி மட்டும் படிச்சுட்டு மற்ற விஷயங்கள் தெரியாமல் இருந்தால் எனக்கு ஓகே அப்படின்னா இல்லை. உங்களுக்கு தெரியணும், படிக்கணும். You should have awareness, knowledge about all these aspects. It's very important. அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், டுடே இஸ்ரோ ஹேஸ் ஓப்பன்ட் ப்ரைவேட்டைசேஷன். அப்படின்னா உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு இஸ்ரோ. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நிறைய செக்மெண்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க. யூ கேன் ரைட் ஆர்டிகல்ஸ், நீங்கள் தேவையான விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், தெர் இஸ் அ ஃப்ரீ கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டட் ஐஐடி மெட்ராஸோட டைப்போட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. எவ்வளோ பேர் அதில் என்ரோல் ஆகிருக்கீங்க? 1%. ஒரு பொண்ணு இந்த சைடு 2. தயவு செய்து பண்ணுங்கள். A free online course of artificial intelligence, tie up with Ministry of Education along with IIT Madras. Please do it. Next, ஒரு முக்கியமான another development initiative. How many of you know that we used to be a net defense importer? அதாவது நம்ம நாடு டிஃபென்ஸுங்கிற இடத்த வந்து நிறையா நம்ம பறிமுதல் தான் பண்ணிட்டு, கொள்முதல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வெளிநாட்டுலேருந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் டுடே வி எக்ஸ்போர்ட் 130% அப் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். நம்ம வந்து 411 டிஃபென்ஸ் ஐட்டம்ஸ் த கண்ட்ரி ஹஸ் பேண்ட் பை இம்போர்ட்டிங். ஒரு உதாரணம், சேலம் ஸ்டீல் பிளான்ட் தெரியுமா உங்களுக்கு? சேலத்தில் ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸோ அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பெனிஸை அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களோட உற்பத்தி திறனை டிஃபென்ஸுக்கு எப்படி வந்து அவங்க உபயோகிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் கற்றுத்தராங்க. ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு மேனுஃபேக்சர் திங்ஸ் ஃபார் அவர் ஓன் டிஃபென்ஸ். இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுமா? நான் ஃபஸ்ட் இயர் சார், எனக்கு தெரியாது சார், எங்கே போய் படிக்கணும்னு தெரியாது சார், படிக்கிறதுக்கே டைம் கரெக்டாக இருக்குது. தேங்க்யூ வெரி மச். பட் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்தாதான், படித்தாதான், தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து சந்தர்ப்பம். ரைட்? How many of you know electronics students இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஆல் மேஜர் எலக்ட்ரானிக்ஸ். We used to have 2 mobile units in the country in 2014. 2014ல 2 மொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் இருந்து நம்ம நாட்டில். பட் டுடே there are more than 200 plus mobile units are there in the country. More than 200. இந்த 200 கம்பெனிஸ் இருக்குது, கரெக்டுங்களா? 200 கம்பெனிஸ் இருக்குது, ரைட்? How many of us have ventured into to understand? நான் இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா,
அப்போ நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இத்தனை விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னா இத்தனை வளர்ச்சி இருக்குது. இத்தனை வளர்ச்சி அடையும் போது உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் படித்து கொண்டிருக்கும் போதே நிறைய சந்தர்ப்பம் இருக்குது. I'll give a very simple example. கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுங்கள், யங் இன்வென்டர்ஸ் ஆஃப் அவர் நேஷன் சின்னதாக போட்டிங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது தெரியுங்களா? உதாரணத்துக்கு 10வது படித்த ஒரு குழந்தை, 7th or 8th படிக்கிற ஒரு குழந்தை, she has invented a solar iron box. சோலார் அயன் பாக்ஸ். யார்? 7வது 8வது 9வது படிக்கிற குழந்தை, பெண் குழந்தை கூட படிக்கும்போது நம்ம பண்ண முடியாதா? பண்ணலாம். ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் கால் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 99,000 கம்பெனிஸ் இருக்குது. எவ்வளோ? 99,000 கம்பெனிஸ். அது என்ன விஷயம் சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருந்துச்சுன்னா, யூ கேன் பிகம் அ பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் இன் தோஸ் கம்பெனிஸ். இப்போ இருந்தே உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் பிகம் அ பார்ட் டைம் எம்ப்ளாயீஸ். ரிமோட்டாக கூட உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும். 99,000 கம்பெனிஸ் ரெகக்னைஸ்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. திஸ் இஸ் டெவலப்மெண்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஆத்மநிர்பர் பாரத். லெட் மீ டாக் அபவுட் ஆத்மநிர்பர். ஸோ ஆத்மநிர்பர் பாரத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போது 2047 நம்ம நாடு வளர்ந்த நாடாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டோட இன்டர்னல் டேலண்ட்டு, ஸ்ட்ரென்த்து, மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாக இருக்கணும். கரெக்டுங்களா? கரெக்டாக? ரைட். அந்த கான்செப்டில் தான் கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிரியேட்டட் சம்திங் கால் ஆத்மநிர்பர் பாரத், சுயசார்பு பாரதம். ஓகே, இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த இனிஷியேட்டிவில் நம் நாட்டிலேயே எல்லாத்தையுமே உற்பத்தி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி அரசாங்கம் எடுத்துருக்குறாங்க. இது ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போது அந்த இலக்கை நம்ம அடையணும்னு சொன்னால் உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் வந்து இப்போ இருந்தே அந்த சுயசார்பு பாரதத்திற்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், தெரியணும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன். அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் நீங்கள் என்ரோல் ஆகிருக்கீங்களா மேடம்? இருக்குங்களா உங்களோடது? அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் யூ ஹேவ். அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் டு கிரியேட் இனோவேஷன் லேப்ஸ். அப் டு 1 crore தி கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ். நீங்கள் வந்து இனோவேஷன் லேப் செட் பண்ணி உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்களே வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உருவாக்க முடியும். அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கான ஃபண்டிங்கும் வந்து கவர்மெண்ட்டே கொடுக்குறாங்க. இந்த பேக்ரவுண்ட் திருப்பி நான் ஏன் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் ஏதோ காலேஜ் வந்தோமா, நான் ஏதோ படித்தோமா, 4th year வரைக்கும் எனக்கு வந்து நான் படிப்பு மட்டும்தான் பண்ணுவேன், வேறு எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் பின்தங்கிடுவீங்க. இப்போ இருந்தே படிப்பு வந்து ஒரு ட்ராக், பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் பேரலாக ஒரு ட்ராக் எடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டு எடுத்து படிங்க. என்ன சொல்ல வரேன்னா, பிடித்த ஃபீல்டு எது வேணா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர். இங்கே எவ்வளோ பேரோட பெற்றோர்கள் விவசாயிகள்? என்னோட அப்பா அம்மா யாரோ ஒருத்தர் விவசாயி. வெரி குட். விவசாயத்தில் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணினா தான், உங்கள் பேக்கெண்ட் போய் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். ரைட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் இஸ் சம்திங் கால்டு செமிகண்டக்டர் மிஷன் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் உருவாக்கியிருக்காங்க. செமிகண்டக்டர் மிஷன் என்ன அப்படின்னா, எந்த விஷயம் டெக்னாலஜி பண்ணாலும் உங்களுக்கு பேஸ் வந்து செமிகண்டக்டர். கரெக்டாக? ரைட். த பேஸ் இஸ் செமிகண்டக்டர். இந்த செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிரியேட்டட் சம்திங் கால் செமிகண்டக்டர் மிஷன். வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டாப் செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் கமிங் டு அவர் நேஷன். Brilliant opportunity for you people. Excellent opportunity. Not only job opportunity. இதில் என்ன ஒரு பியூட்டினா, what our government has done is not only for job. நீங்கள் வேலைக்கு மட்டும்தான் போய் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்களே வேலை உருவாக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களால் ஒரு சிறு கம்பெனி உருவாக்க முடியுமா? எஸ், கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் இட். அந்த பெரிய கம்பெனிக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் தேவைப்படுது, நீங்கள் அந்த கம்பெனி உருவாக்கி நடத்த முடியுமா? நடத்த முடியும். This is what the government is doing. So in semiconductor mission, lot of countries are investing in the country. You might have seen something called யாருக்கு தெரியும், ASAT சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி டிஃபென்ஸில் இருக்குது. அது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆன்டி சேட்டிலைட் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
சேட்டலைட் தெரியல உங்களுக்கு ஸ்பேஸில் இருக்கும். அந்த சேட்டலைட் நான் அடித்து நான் வந்து அதை நான் டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த மிசைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸில் போய் அடித்தாதான் அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும். கரெக்டுங்களா? உலகத்திலேயே 4 நாடுகள் தான் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வச்சுருக்காங்க. நம்ம நாடு அந்த டெக்னாலஜி வச்சுருக்காங்க. இட் இஸ் கால்ட் ASAT மிசைல், ஆன்டி சேட்டலைட் டெக்னாலஜி மிசைல். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் சந்திரயான் நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ரீசெண்டாக இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த விஷயம் யாராவது சொல்லுங்கள். இப்போ ஆஸ் வி டாக் டுடே ஒரு விஷயம் நடந்தது. ஆஸ் லேட்டஸ்ட் எஸ்டர்டே there is a MOU signed by NASA and our government to create a next level of partnership in the space. As of now, நான் பேசுகிறேன், இப்போ சொல்கிறேன். லேட்டஸ்ட் நாசாவோட ஹெட் நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு. ஜிதேந்தர் சிங், மினிஸ்டர் ஆஃப் PMO, அவர் சைன் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் ஸ்பேஸ். We have so far launched 177 வெளிநாட்டு சேட்டலைட்ஸை நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். Look at the cap. So we are the fastest growing space hub for the entire world. அதான் அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக வளரக்கூடிய ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்திலேயே நம்ம நாடு தான் முன்னேறி கொண்டு இருக்குது. இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இன்றைக்கி வந்து இஸ்ரோ ஹேஸ் ஓப்பன்டு ப்ரைவேட்டைசேஷன். உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. நிறைய சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. forget your background. You might be mechanical, civil-ஆ இருக்கலாம், நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கலாம். You could be anything. But நீங்கள் எல்லாமே அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். Because technology is common across everyone, right? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா there is something, a segment called deep tech. Deep tech அப்படின்னு deep tech termனா technology is okay. அது என்ன deep tech அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா niche technology, very unique technologies. அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை, உருவாக்கக்கூடிய மகத்துவம் நம்ம நாட்டுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is something called deep tech mission அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அரசாங்கம் உருவாக்கியது. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி நம்ம நாடு 2047 ஒரு வளர்ந்த நாடாக வரணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான். இதை வழிநடத்தக்கூடியது யார்? இளைஞர்கள், நீங்கள். அப்போ நீங்கள் பண்ணணும்னா இதை தெரிஞ்சால் தானே பண்ண முடியும். தெரியாமல் பண்ண முடியாதுல்ல. அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன், யூ ஷுட் ஹேவ் அவேர்னஸ் அண்ட் நாலேஜ் அபவுட் ஆல் திஸ் டெவலப்மெண்ட் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த கண்ட்ரி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ பேருக்கு குவாண்டம் டெக்னாலஜி தெரியும்? குவாண்டம் டெக்னாலஜி, ஓகே. இந்த சைடு கேர்ள்ஸ், குவாண்டம் டெக்னாலஜி, ஓகே. நான் கேட்குற கேள்விக்கு யார் கரெக்டாக பதில் சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ஜாப் கொடுப்பேன். அப்போ கரெக்டாக சொல்வீங்களா? ஓகே. குவாண்டம் டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் லார்ஜ்லி யூஸ்ட் இன் ரிசர்ச். ரிசர்ச்க்கு வந்து குவாண்டம் டெக்னாலஜி தேவைப்படுது. இந்த குவாண்டம் டெக்னாலஜி நம்ம நாட்டில் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. நம்ம நாட்டிலே உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுயசார்பு பாரதம், நம்ம நாட்டுக்கு இது எல்லாமே நம்ம நாட்டிலே உருவாக்கணும். இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறாங்க அரசாங்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இளைஞர்கள் படிச்சுட்டு, உங்களை மாதிரி இருக்கிற இளைஞர்கள் படிச்சுட்டு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலையேன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் அரசாங்கம் இத்தனை விஷயங்களை க்ரியேட் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ திஸ் குவாண்டம் டெக்னாலஜி தெர் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, they have almost invested more than 2 billion in this. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் ஏஐ பற்றி தெரியுங்களா? ஏஐ தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க, கை தூக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு தெரியாது, ஏஐனாலே தெரியாது அப்படின்னு தெரியாதுன்னு கை தூக்கு. அப்போ எல்லாருக்குமே ஏஐனா தெரியுது, ரைட்? ஸோ the government has initiated something called AI for India, AI Make in India. இந்த மிஷனில் ஏஐ எப்படி நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ஒவ்வொரு துறையிலையும் நம்ம வந்து கொண்டு போய் ஒவ்வொரு துறைகள் மூலமாக எப்படி எஃபிஷியன்சி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப், கவர்னன்ஸ் மாடல்லையே ஏஐ கொண்டு வராங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இது எல்லாமே உங்களுக்கு மேண்டேட்ரி இன்னைக்கு, இன்க்ளூடிங் ஸ்டாஃப் ஆல்சோ, ஃபேக்கல்ட்டி ஆல்சோ. If you don't know these developments, right,
it will be very difficult. It is just not only applicable for you. 3 பேருக்கு இது applicable. Students, staff, faculties, and very important, the management should also know all these points. Because PMO, Ministry of Education, and AACT is requesting you all to come together and contribute. முக்கியமான விஷயம். Next, பார்த்தீங்கன்னா, okay, we spoke so many development aspects. நமக்கு என்ன தேவை, உங்களுக்கு என்ன, உங்களுக்கும் ஒரு சில தரமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும்ல. என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதாவது சாதிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 2 விஷயம் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஃபஸ்ட்டு யூ நீட் டு பி செல்ஃப்லெஸ்ஸாக சுயநலமாக இல்லாமல் என் நாட்டுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஏதோ பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கம் ஃபஸ்ட்டு வேணும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது ஒரு அடிப்படை விஷயம். என்னன்னு திருப்பி நான் சொல்கிறேன், என் நாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நான் வந்து கண்டிப்பாக நான் செய்வேன். சுயநலம் இல்லாத ஒரு என்னால் சேவை செய்யணும் அப்படின்னு அது ஒரு உங்களோட ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி. செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தேசபக்தி. என் நாடு, என்னோட ஃப்யூச்சர், என் குடும்பத்தோட வளர்ச்சி. யூ ஷுட் திங்க் திஸ் எவ்ரி டே. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் இதை யோசிக்கணும். ஏன் இத்தனையும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த 2 குவாலிட்டி சேர்ந்தால் தான் நீங்கள் இளைஞர் சமுதாயம் முன்னேற முடியும். இன்றைக்கி பல ஆன்டி நேஷ்னல் ஃபோர்ஸஸ், நம்ம நாடு முன்னேறக்கூடாது, நம்ம இளைஞர்கள் வளரக்கூடாது, யாருமே வந்து சாதிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பல விஷயங்கள் நடந்துட்டு வருது. ஒரு உதாரணமாகவே சொல்லுவேன், நம்ம வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியாலும் சரி, இல்லை சொசைட்டிலும் சரி, சமுதாயத்திலும் சரி, பல விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்டாஃப் மூலமாக கேள்விப்படுங்க, மீடியாவில் பார்ப்பீங்க. நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கோங்க, நான் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், என்னுடைய பங்களிப்பு என்னன்னு யோசிங்க. யோசிச்சாதான் நாடு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் யோசித்து வந்தால் தான் நாடு முன்னேற முடியும். பண்ணுவீங்களா? என்ன பதிலே காணும், என்னாச்சு? செஷன் ரொம்ப போர் அடிக்குதுங்களா? சரி, ஓகே. நவ் வில் ஹேவ் அன் இன்டராக்டிவ் செஷன், ரைட்? ஸோ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேளுங்க. Hello, sir. Yes. உங்கள் பேர், எந்த இயர்? With respect to the higher order, good afternoon, sir, and people around. Sorry. I am Sarvesh from CSE, Computer Science Engineering. And that is like 25 years from now. Our economy now is $3.7 trillion. According to the estimates, we are going to reach $34 trillion, which is like 10 times development. So, what the PM, the people, and the contribution to our country we do. So, 10 years back, money was physical. Ippo, it is full of digital money, GPay. Like, put it in the straight words, last month the entire 3,000 இருந்தது. Like, few petty changes, என்கிட்ட வந்து cash எப்படி போச்சுனே தெரியல. I am not able to manage my expenses, and என்னோட finances manage பண்றதுக்கு எனக்கு தெரியல. So, we want a system to teach us what finance is. Okay. So, as a good citizen, in the next 25 years, நான் ஒரு good taxpayer இருக்கணும்னா, எனக்கு வந்து நான் like I have to manage my expenses and tax now on the developing nation, like with respect to the like people gathered here, like see, we should have one basic ethics. என்ன அப்படின்னா, யாராவது கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் பேசக்கூடாது. You should listen to what is he questioning, right? Why he is standing, because we should respect his time, please. Second question. No, first question is what? First question, and the finances. How do I manage my finances? How to manage finances. Done. Okay. The second question is education. Education. India vandu is not the first. But 25 years after, எனக்கு வந்து India is not
like I don't want India to be a developed country, but I want it to be the number one. Okay. America is like playing a major role in the world. American education system, and what ways India can change its way in education or make a new path in the education. Okay. Got it. 2 questions? That's it. Super. அவர் கேட்ட கேள்வி புரிஞ்சது எல்லாத்துக்கும்? ஓகே. ரெண்டுக்கும் நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன். அதில் ஆன்சர் தமிழ்லேயே சொல்லிடலாமா சார்? தமிழ்லேயே சொல்லட்டா இல்லை இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு வேணுமா? தமிழ்லேயே சொல்லலாம். ஓகே. த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவர் கேட்டது என்னென்னா, நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக சொல்லுறேன். என்னோட பின்னாடி பெஞ்சில் உட்காந்துக்கிற ஹீரோஸ் கை தூக்குங்கப்பா, பாவம் கடைசி நேரத்தில் வந்தீங்க. ஓகே, நானும் காலேஜில் பின்னாடி பெஞ்ச் தான், கவலைப்படாதீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, எனக்கு முதல்ல என்கிட்ட ஃபிசிக்கலாக கேஷ் நிறைய இருந்துச்சு. பட் இப்போ இந்த டிஜிட்டல் எவ்வளோ செலவு பண்ண தெரியும், நிறைய செலவாயிருச்சு. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வெரி குட் கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின் அவர் கேட்டது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், என் நாடு வளர்ந்த நாடாக வர்றது பெருமை தான், பட் நம்பர் 1 நாடு வர்றது எனக்கு அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னார். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி என்ன வேணும் அப்படின்னா, நம்ம எளிமையாக இருக்க கற்றுக்கணும். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எளிமையாக இருக்க கற்றுக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஸோ காலேஜ்குள்ளே தான் இருக்கும், அதனால் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு ஃபங்க்ஷன், எவ்வளோ பேருக்கு ஜோஹோ தெரியும்? கம்பெனி கால் ஜோஹோ. எல்லாரும் தெரியும். ஓகே. ஸ்ரீதர் வேம்பு யார்? ஓகே, அந்த கம்பெனி சிஇஓ. ஓகே, அந்த கம்பெனியோட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ இருக்கும்? few thousands. Okay, few thousands, right? Thousands of crores, more than 10,000 crores, 15,000 crores. ஸ்ரீதர் வேம்புஜி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வரார். பாருங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரார். அந்த ஃபங்க்ஷன் பற்றி நான் ப்ரீஃப் சொல்லலை. ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரார். இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது. சின்ன ஃபங்க்ஷன், ரொம்ப பெரிய ஃபங்க்ஷனில் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன், க்ளோஸ்டு ஃபங்க்ஷன். ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்வைட் பண்ணியிருந்த மட்டும்தான் வந்திருந்தாங்க. எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சது. அவர் வந்தது அவருடைய அக்கா காரில் தான் வந்தார். நார்மல் கார், நாட் லக்ஸரி கார் சம்திங். வந்தார், இறங்கினார். அந்த விழா முடியறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. அவரோட ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணிட்டார். ஹி மிஸ்ட் ஹிஸ் ஃப்ளைட். அவர் சொன்னார், சரிப்பா வண்டி விடுங்கன்னு. நாங்கள் எங்கள் ஹோட்டலுங்க சார் அப்படின்னு. கோயம்பேடு விடுப்பா அப்படின்னு. என்னடா கோயம்பேடு? he went to கோயம்பேடு. SCTC பஸ்ஸில் உட்காந்து ஊருக்கு போயிட்டார். ஐ வாஸ் ஷாக்ட். அவர் சொல்கிறார், என் நேரத்தை நான் வீணடிக்க விரும்பல. ஏன் அப்படின்னா, அவருக்கு அடுத்த ஃப்ளைட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். அவர் சொன்னார், நான் பஸ்ஸில் போனால் நைட்டு போய் சேர்ந்துடுவேன். அத்தனை கோடிக்கு அதிபதி எவ்வளோ பேர் நீங்கள் அவரை போய் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரில. தென்காசி எங்கே இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு? நம்ம ஊரில் தானே இருக்குது தென்காசி. நிறைய பேர் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ண பார்த்தா அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. தென்காசி நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது. அந்த கிராமத்தில் குழந்தைகளுக்கு பள்ளி உருவாக்கி இருக்கிறாரு, ஸ்கூல்ஸ். அந்த ஸ்கூலில் ஒரு ஏழை குழந்தை ஒன்றுமே ஸ்லேட்டு பென்சில் இல்லாமல் உள்ளே போகும். Because he want to create Bill Gates like people in India with that kind of transformation in education. நான் இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, வாழ்க்கையில் எளிமைன்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கணும். பேசிக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு உதாரணம், எங்கேயுமே வெளியே போக வேண்டாம். நம்ம அப்பா அம்மாவை பார்த்துருங்களேன், அனாவசியமாக செலவு பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டாக? ரைட்? Now why I'm giving this reason to you, because first we have to have something called finance control within ourselves. Very important, right? If you don't have that as a inhabited culture in you, it is very difficult. You can't do it. ஏன்னா மேலை நாடுகள், வெளிநாடுகள் எல்லாம் there is nothing like that. They don't have anything. உதாரணமாக, நான் 50,000 சம்பாதிக்கிறேன், 5 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் 10 லட்சம் மாதம் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னா, 10 லட்சம் வந்தால் நான் 11 லட்சம் செலவு பண்ணேன்னா, there is not, it's a bad finance management, right? That is the first quality that you should have. That's one. From a digital perspective, I'm fully with you. இந்த பேசிக் இருந்துச்சுன்னா, செகண்ட், அரசாங்கம் என்ன பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜிஎஸ்டி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஜிஎஸ்டியில் பல ஸ்லாப்ஸ் இருக்குது. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம்
குவிக்லி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த உங்களோட செலவு வகைகள் எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கோ அதை அவங்க வந்து யூனிஃபை பண்ணி உங்கள் எக்ஸ்பென்சஸை அடுத்த வருஷங்களில் எப்படி ஒரு 30-35% கம்மி பண்ண முடியும்னு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ யூ வில் see this gradual change of your finance expenses in 3-4 years. From a control perspective, government is doing a lot of initiatives to see there is no fraud. It is secure transaction. நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் பல டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்திருக்கு. செக்யூரிட்டி இஷ்யூ உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல. பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் ஃபினான்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ். ஜிபேயில் பெரிய அமௌண்ட் எதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாதீங்க. பி கேர்ஃபுல் இன் தட். தட்ஸ் ஒன். From an education perspective, there is something called National Education Policy which is enrolled by this government. Okay? நீங்கள் சொன்ன அத்தனை விஷயமும் NEP-ல இருக்கு. நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வயலின் வாசிக்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் டூ அ கோர்ஸ் ஆன் வயலின். பை டூயிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் யூ கேன் கிளப் யுவர் டேலண்ட் ஆன் வயலின் அண்ட் யூ கெட் அ திங் விச் யூ ஆர் பேஷனேட் அபவுட் இட். எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அமெரிக்காவோ ஜெர்மனியோ இல்லை மாதிரி வளர்ந்த நாடுகள் எப்படி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறி இருக்கோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை NEP-ன்னு சொல்லி பாலிசியில் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். Yeah? Any other questions? I would take questions from women because 50% is here. பெண்கள் நீங்கள் உங்கள் பேர் எந்த இயர்? Is the session is interesting or கஷ்டமாக இருக்கா உங்களுக்கு? Good afternoon, sir. First of all, thank you for all the informations you gave that most of us didn't know about. Sir, my question is not a direct one to the topic, but it's indirectly affecting the consequences. Okay. Sir, in most of the colleges and schools, we write observation note, right? So in that, the purpose of writing observation notes is for our reference in the future exams or like that, sir. So we have to understand the purpose of writing observation, no, sir. But in most of the colleges and schools, we exactly copy the manual and write into the observation note, but we don't require it and all. So how can we change this in schools and colleges? நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு கை தட்டலேருந்தே எனக்கு தெரியுதுமா. சொல்லுங்கள், ப்ளீஸ் கோ அஹெட். Yes, sir. So how can we change this, sir? Like the teachers also know about it, but nothing is changed. Why, sir? ஸோ தேர் ஆர் 2 பாசிபிலிட்டிஸ்மா. உங்களோட கஷ்டம் புரிஞ்சுது. 2 வழி இருக்குது. ஒன்று, நான் வந்து பிரின்சிபல் சார் நீங்கள் எப்போ ரிட்டையர் ஆகுன்னு சொல்லுங்கள் சார், நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்று. ரெண்டாவது ஒரே விஷயம் தான், இது வந்து சேர்மன் சார்கிட்ட என்னோட ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமா? 2 தான் பண்ண முடியும். Any other questions, ma? Please go ahead. Any other questions? And also, like physics is a subject. See, feel free. Okay, this is an interactive session. உங்கள் மனசில் தோன்ற கேள்வி கேளுங்க. பேசினா தான் உங்கள் டேலண்ட் தெரியும். அதனால தைரியமாக கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள். ஓகே? Yeah, thank you, sir. Sir, physics is a subject where we can learn. Silent, please. One quality I always emphasize. யாராவது பேசினாங்கன்னா காது கொடுத்து கேளுங்க. Please. Physics is a subject where we can learn it easily when it's done experimentally, no, sir. So in like why can't like practical applications are not there and we simply derive things and like we literally by heart it and learn it, sir, but the applications of the physical concepts we are not learning that much, sir. So for example, we all have learnt about the eye graders, sir. We have derived so much in that topic, but the applications of it are in simple lines, like it is used in railway tracks and in construction of bridges. Yeah. So what if like more knowledge we can gain about like how the eye graders are made and about the thickness and so I understand your question is sir, we are more theory oriented. I want to be more practical oriented. Yes, so what initiative are you saying the government has initiated? No, sir. Like
the government knows, but not the Institute. other, yes, Institute. schools and colleges, yes. Schools and colleges, okay. இவங்க வந்து நல்லா பிளான் பண்ணிட்டீங்கம்மா. என்னை வந்து ஜஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் மாட்டி விடணும்னு வச்சுட்டாங்க. ஏதோ ஏஐசிடி புண்ணியத்தில் வந்து ஒரு செஷன் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு இருந்தால் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் வச்சு என் பேரை வாங்கிடுவீங்க. நத்திங், ஜஸ்ட் கிட்டிங் அவர் ஜோக்ஸ் அபார்ட். எஸ், கவர்மெண்ட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ப்ளீஸ் சிட்மா, உட்காருங்கம்மா. வெரி குட் கொஸ்டின். இல்லை, இட்ஸ் ஜோக்ஸ் அபார்ட். ஆஸ் ஐ செட், இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். நீங்கள் தெரியணும் ஏன் அப்படின்னா, டுடே what the subjects you are learning is more theory oriented. She's absolutely right. Again, I'll recircle back. There is something called National Education Policy. That's what the government has come in. தயவு செய்து நீங்கள் படிக்கணும். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு காலகட்டத்தில், I don't know whether you have implemented NEP. Have you implemented NEP? No. Okay. There is a regulation to implement National Education Policy in the colleges. Okay, I do not know how these institutes have taken that progress, but the institute will be mandated to adopt NEP. Okay, and the NEP-ங்கிற கைடை படிங்க. என்னன்னா, நீங்கள் கேட்குற அத்தனை விஷயங்களும் அதில் வருது. What NEP sums up is, சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை நான் எப்படி ப்ராக்டிக்கல் விஷயமா என்னால் கற்றுக்க முடியும். ஒன்று. ரெண்டு, இப்போது இவங்க கேட்ட மாதிரி நீங்கள் மெக்கானிக்கலாக இருக்கலாம், பட் ஆனால் எலக்ட்ரானிக் துறையில் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க எனக்கு ஆசை இருக்குது. அது அகாடமிக்கில் சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னா இப்போ முடியாது. கரெக்டாக? பட் NEP-ல முடியும். ரெண்டு. மூணாவது, ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு சில விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, தயவுசெய்து கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டன் so many ஆன்லைன் கோர்சஸ், ப்ராக்டிக்கல் கோர்சஸ். ப்ளீஸ் கோ டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் வெப்சைட். அத்தனை கோர்ஸும் ஃப்ரீ கோர்சஸ். உங்கள் மொபைல்லேருந்தே நீங்கள் படிக்க முடியும். ப்ராக்டிக்கல் கோர்சஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு வெஹிக்கிள் நான் பண்ணணும், ஒரு 2 வீலர் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் யூ கேன் லேர்ன் இட் ஆன்லைன். திஸ் இஸ் கம்மிங் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாருங்கள். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ். ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நமக்கு தெரியறதில்ல. ஒரு விஷயம் நான் என்ன பண்ணுறேன் மேம், வாட் ஐல் டூ இஸ் ஐல் லிஸ்ட் ஆன் ஆல் திஸ் வெப்சைட்ஸ். ஐ வில் கிவ் இட் டு மேம் அண்ட் சார். நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. இங்கே எல்லாம் போய் மெம்பரை என்ரோல் ஆகுங்க. ஸோ தட் உங்கள் தேவைகள், உங்கள் ஐடியாஸ், உங்கள் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக எழுத முடியும். யா, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? யா, இந்த சைடு. சரி மகேந்திர சிங், சொல்லுங்கள். Good afternoon, sir. My question is, Unga peru? First I am Shalini from IT department, and my question is related to technology. Okay. The AI, we know the growth of AI is enormous all around the world. So after 25 years, what role does these emerging technologies play in education? I want to know your point of view, sir. Super question, ma. So I myself work as a director in Oracle India. There is a very unique technology we drive, which no one has. We call it hybrid computing solitaire. We are the only company to have that, and I am a part of the team. We drive it for the customers. AI எவ்வளோ வருஷம் இருக்கும்? We can't say. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, technology changes very frequently. Yes, there are multiple segments in AI. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, there is something called generative AI, which is coming up now. But என்ன அப்படின்னா, அந்த மெச்சூரிட்டி ஆருக்கு AI as it has to mature, right? அந்த மெச்சூரிட்டி ஆருக்கு இன்னும் ஒரு 4 years ஆகும், 3-4 years மினிமம் ஆகும் to AI come to it. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, AI எப்படி பவர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. How many of you know there was a mission in 2020, if I'm not wrong, 2020, jointly executed by US and Israel. என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னு சொன்னால், very interesting story. There was a top scientist in Iran. இரானில் ஒரு பெரிய scientist. He is number 1 for atomic bomb creation. அந்த சயின்டிஸ்ட்டை காலி பண்ண முடிவு பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ தே டிட் அன் அசஸ்மெண்ட். பாம் போடலாமா, எப்படி அவரை எலிமினேட் பண்ணணும், ஒரு மிஷன். You will get surprised. They used AI to see which is the best option to
do that. They used AI. AI சொல்லுச்சு இந்த தான் உங்களோட success rate. Perfect. Okay. How did they eliminate that scientist? Because the scientist has convoy which is protecting him. Don't take it wrong. I'm only talking about the technology, right? So the scientist is traveling in the car. So this AI predicted if someone uses a gun or a sniper uses a gun and fires the bullet, the risk proportion is very high. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆளை வச்சு சுற்றுறது பெரிய ரிஸ்க்கு அப்படின்னு ஏஐ கண்டுபிடிச்சிருச்சு. ஸோ தே செட் we cannot use a human to kill a person அப்படின்னு ஏஐ சொல்லிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட்? They said we will use AI itself to use it. Okay, so என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா AI intelligently studied his path of travel. They used a gun which is controlled by AI, remotely managed by a sniper sitting in some place. Na in the place சொல்ல மாட்டேன். Scientist car coming in. அந்த எக்ஸிக்யூஷனில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நான் ஜிபிஎஸ் மூலமாக அந்த ஸ்னைப்பர் ஷூட் பண்ணும்போது they found a millisecond difference in firing the bullet reaching the target. They said there is a problem. ஏன் அப்படின்னா அந்த few milliseconds கார் முன்னாடி போகலாம் பின்னாடி வரலாம் எது வேணாங்களாம் they can miss the target, கரெக்டா? So they decided to have a booster. If, for example, if I'm firing, this is controlled by a GPS through AI. In the GPS booster venuntu, they had one more vehicle which was acting as a booster. This command comes here, the booster instantly passes the command. AI fired a bullet. And the scientist பக்கத்துல அவரோட மனைவி இருந்தாங்க. Gap was 10 centimeter. 10 centimeter only. But the bullet only killed the scientist. Thanks to AI technology. நிறைய பேர் இது படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. It's not a big article. நான் ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா look at the level of AI which is there. Okay. So today AI is there, lot of defense-ல mostly very important. இப்போ latest-ஆ நான் சொல்கிறேன். Interestingly, I spoke to one of my friend. His close friend runs a startup. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா very interesting. AI யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்த 30 நாளில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படிங்கிறது வந்து they have AI technology. அந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த மெடிசின் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு look at it. That's a beautiful predictive AI where I will study the baby's pattern and the pattern data AI would intelligently understand and say that these are the medicines you need to give it so and so period of next 30 days. Beautiful startup company. நான் ஏன் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னால் வெரி பிரில்லியன்ட் கொஸ்டின் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஏஐ விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் எ ஏஐ சர்டிஃபிகேஷன். அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க. யா எனி கொஸ்டின் திஸ் சைட்? எஸ். Good afternoon, sir. It's my pleasure to introduce myself. I'm Naveen from AIDS department. AIDS department. Okay. And my question is, I hope you all know during quarantine people are suffer from COVID, okay. During that time, no one is went for a jewelry shop or a car showroom for buying a jewelry or a car, but everyone is went for grocery shops and vegetable markets because agriculture is playing an important role in human's life. But most of the peoples are not willing to perform agriculture during this time. And my question is, what the steps are done by the government to develop the agriculture in 2047? Super, very brilliant question. Thank you for asking this question. விவசாயம் இல்லைன்னா நம்ம யாருமே இல்லை, கரெக்டுங்களா? ஸோ brilliant question.
தி ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆம்பிஷனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் எம்பவர்டு கண்ட்ரியாக மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு தான். உங்களுக்கு ஒரு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. நம்ம நாட்டில் 57% மக்கள் தொகை, எவ்வளோ? 57% மக்கள் தொகை விவசாயத்தை நம்பியே இருக்கிறாங்க. 57%. 80% ஃபார்மர்ஸ் ஆர் புவர். அதாவது 2 ஹெக்டேர் கீழே நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகள் 80%. ஸோ வாட் கவர்மெண்ட் ஹஸ் டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, they have done phenomenal various initiatives. ஒரு லேண்டில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேட்டது சொல்கிறேன். இப்போ என்கிட்ட லேண்ட் இருக்குது. அந்த லேண்டில் என்ன பயிர் போட்டால் எனக்கு லாபம் கிடைக்கும், அந்த பயிரை போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த காலகட்டத்தில் நான் கொஞ்சம் டேக் கேர் எடுத்துக்கணுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக அந்த ஏழை விவசாயிக்கு மொபைல்லையே கிடைக்கிற மாதிரி they have done many things today. இது ஒன்று. செகண்ட், there is lot of other initiatives, something called 𝐒𝐸𝐻 சொல்லிட்டு இருக்கு. நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட். இதில் ஒரு விவசாயி தாங்கிட்ட இருக்கிற எந்த பயிர் சேர்ந்ததையும் வந்து இங்கேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உத்தரப்பிரதேஷ் விற்க முடியும், ராஜஸ்தான் விற்க முடியும், எங்கே இது எல்லாமே டெக்னாலஜி மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. பட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நம்ம அம்மா அப்பா விவசாயம் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த விவசாயத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்யணும். எப்போ பண்ண முடியும்? இந்த மாதிரி திட்டங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தான் உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய முடியும், ரைட்? ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தேவ் டன். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸ். எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் ட்ரோன்ஸ்? how many are used to drones? Okay, there is a drone mission for agriculture. Drone mission for agriculture government has worked upon, where இன்னொன்று சொல்ல கேட்டுக்கோங்க, ட்ரோன் பைலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவைப்படுது. எவ்வளோ பேர் தெரியுங்களா? 7 lakh pilots are needed in the country. 7 lakhs drone pilots are needed. நீங்கள் ட்ரோன் கற்றுக்கினா கூட you can become a drone operator. You are all pilots. Drone pilots, 7 lakh people is the requirement. Huge opportunity. இன்றைக்கி வந்து விவசாயத்துக்கு ஃபுல்லாக ட்ரோன் மூலமாக கண்ட்ரோல்ஸு எல்லாமே வந்து அரசாங்கம் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ there are lot of opportunities which is created by the government. Any other questions? What's the time? Last question. Is it okay? Yeah. Sir, one question, sir. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துடலாமா? நீங்கள் கேட்டுட்டீங்களா? வேற யாருக்கு? ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். நம்ம தனியாக பேசிடலாம். ஓகே சார். சார் ஹியர் சார். நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்களா? இல்லை சார். Good afternoon, sir. I'm Tamil Selvi from IT department first year. My question. IT department, sir. Where you come? What is the native place? Sir, Vellore. My question is today is education is more like become a business, sir. Education institutes are more like a more like become a money spinners. What is your point of view, sir? And what are the consequences if the changes will be continued for the next 20 years, sir? நான் ஏதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் சேர்ந்துட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன். சார், another one question. கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ மிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்க சார். சிலது வந்து நீங்கள் சொல்லி தான் சார் தெரிய வந்துச்சு. அது வந்து ஏன் அவங்க என்ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியறதுக்காக? அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிட்ட சொன்னாங்கன்னா வந்து எங்களுக்கெல்லாம் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் சார் நீங்கள் சொன்னதுன்னு. இல்லைம்மா, நல்ல கொஸ்டின். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஐ வில் சி வெதர் ஐ கேன் கண்டெஸ்ட் 2024 எலெக்ஷன். ஐ வில் டெஃபினெட்லி டூ தேட். சி you said business. உட்காருங்கம்மா. See, it's not a business today. The lot of initiative, honestly, ஒரு 15 years back இருந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ஸ், ஐம் சேயிங் when எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஃபெசிலிட்டிஸ் பாருங்கள். நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது இந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஸ்டியூட் கொடுத்தாங்களா? கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. டேக் ஃபேக்கல்ட்டி ஆல்சோ. ஃபேக்கல்ட்டி கூட பார்த்தீங்கன்னா the amount of time they spend for you is more compared to what we used to do, right? அதான் எப்போவுமே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன், தயவுசெய்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க, இருக்கிறத வச்சு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் பாருங்கள். ஓகே, நம்ம இந்த ஆட்டிடியூட் மாற்றி தான் ஆகணும். எஸ், தேர் வில் பி சம் ப்ராப்ளம்ஸ், ஐம் நாட் டினைங், பட் சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிடியூட். ஓகே, இருக்கிறதுல நான் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். ஓகே, யுவர் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் யூ ஆஸ்ட்?
கவர்மெண்ட்ஸ் மிஷன்ஸ் எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல சார். அவங்க வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிட்ட வந்து ரூல் மாதிரி எதுனா சொன்னாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கன்வே பண்றதுக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு இருக்குமா, நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் மை இன்ஃபர்மேஷன் டு தி இன்ஸ்டிடியூட். உட்காருங்கம்மா. ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ செட் ரைட், there are n number of websites. See, government, புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க. Government is like, government will create road, right? Government என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து வேலூர் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல ரோடு போட்டு கொடுப்பாங்க, கரெக்டாக? அந்த ரோட்டில் நீங்கள் நடந்து போகிறீங்களா, இல்லை பஸ்ஸில் போகிறீங்களா, சைக்கிளில் போகிறீங்களா, அதை நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ த கவர்மெண்ட் only will create a platform. Yes, government has created a platform. Yes, government has given humongous opportunity. எங்கே இதெல்லாம் போய் கற்றுக்கலாம்? அதனால தான் நான் சொன்னேன் mygov.in அந்த வெப்சைட்டில் போய் enroll yourself as a member. இங்கே எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும், there is something called 𝐕𝐢𝐤𝐚 app, UMANG. எவ்வளோ பேர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க 𝐕𝐢𝐤 app? தம்பி, நான் உங்களை தனியாக கூப்பிட்டுறேன், அவர் தான் எப்பவும் கை தூக்குறார், அவர் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். ஓ, யூ வாண்ட் டு டாக் டு மீ? நீங்கள் கை தூக்கணும்னா 𝐕𝐢𝐤 app நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினச்சேன். இருக்கு, ஓகே. 𝐕𝐢𝐤 app, more than 300 services has been integrated in 𝐕𝐤𝐤 app. உங்கள் வீட்டுக்கு கேஸ் வேணுமா, அதில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணுமா, 𝐕𝐤𝐤 ஆப்லேயே நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். டு தேட் லெவல் governance has become very, very simple. So I will give you all this list to the respected faculty members and the principal. Kindly use it, right? The last question. Yes. Good afternoon, sir. Yes, ma. This is Srinitha from. Sir, my question, it is NEP, the new education policy. I have some points related to that. From that, I have learned education is the world's best education system, and we have collected many more ideas from Finland education system in NEP policy. So, will the Finland education system will possible at India at 2047? If it's so in India, will it be possible in Tamil Nadu at 2047? This is my question, sir. Thanks, ma. Thank you. ஃபின்லாண்டோட பாலிசி இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ ஐ வுட் கரெக்ட் யூ. It is not a replica of Finland education policy, no. You should study NEP fully. NEP gives our ecosystem of our cultural education system, empowerment. ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நலந்தா யூனிவர்சிட்டின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும்ல, நம்ம ஊரில் இருந்தது. அந்த காலத்தில் நலந்தா யூனிவர்சிட்டியில் அப்பாயின்மெண்ட் சீட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பீரியட் 6 months. நலந்தா யூனிவர்சிட்டியில் they used to have wait period of 6 months. NEPயில் என்ன பண்ணினாங்கன்னா, ப்ரீ பிரிட்டிஷ் இரால we were number 1 in the world educationல. we were number 1 in the world. இப்போது தம்பி சொன்ன மாதிரி யூஎஸில் ஒரு குட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். எஸ், Finland might have some system, right? End of the day, create an education policy which will be more practical, adoptable to the entire world. அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் NEP கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகே, which will have all values embedded together. It is not towards one country value, one. Finlandல பார்த்தீங்கன்னா, why I'm talking Finland, because I know Finland. One of my closest friend lives in Finland. Finlandல 60-70% snow தான். அங்கே வந்து that's one of the highest GDP country. என்ன அங்கே பியூட்டினா, அங்கே ஏழை பணக்காரங்கிற ஒரு லெவலே கிடையாது. ஓகே, இட்ஸ் everyone is equal. Even a millionaire have to change his own car tire. யாரும் வந்து கார் டயர் மாற்ற மாட்டாங்க. So the country is completely different. Okay, yes, certain development aspects. Recently, Finland Ministry of Education, she was here, she met our Ministry of Education. They don't have skilled people to run their country. Finland doesn't have a skilled people to run the country. So they've requested India to support. So that's the news on Finland. Any other questions? Final questions. Ma'am, how much time we have? We are done, right? Mudichilana? Okay. We're done with
Last question this side. Boys, I'll give a chance because he asked. Yes. Sir. Hello, sir. தம்பி யாரா ஒருத்தர் டிசைட் Sir. பண்ணி ஒரு கேள்வி கேளுங்க. Sir, it's really a big honor to talk to you. எங்கப்பா? And Oh, working அங்க in Oracle is my inspiration someday. And my question to you is, India is a migrating country. So when we are born in villages, we are supposed to migrate to a big city for our education and work there. But by 2047, cities like Delhi, Bombay, everything is going to be polluted. And how do we tackle the pollution and improve the education at the same time? And how do we carry the education and development to small villages other than work from home and development? How do you change development to, how do you bring in development to small villages and cities other than metropolitan cities like Hyderabad, Bombay, Delhi, Chennai? Sir, can you answer this in English? Oh yes, sure. I'll do that. I'll do that. Thank you, sir. Thanks for that. It's a very good question. So his question is about how do you bring in development. Please listen to what the question is asked. He is asking how do you develop other cities and towns. So first, from a development perspective, government segmented into two things. Okay, one, cities. Second, there are rural / semi-urban towns, right? These are the two segments, right? Under a smart city mission, a project called Smart City Mission, the government has funded humongous things to change cities beyond metros, which has a lot of development as you have seen. That's one. Second, the semi-urban rural side towns to be developed, there is a scheme called Amrut. Under that, they have developed a lot of next level towns they have done. This is one. Second, the government has laid more than 7 lakh kilometers of OFCs so far. Why? Because you can set up development aspects, because anything related you need connectivity, anything related you need internet. So government has done that infrastructure development to a large extent. Number three, very important is I'm expecting. How many of you know Elon Musk? Everyone knows, right? Right, yeah. They have something called Starlink, you know, right? Starlink, right? What is Starlink? Starlink is a SAT-based connectivity, right? The high-speed connectivity through SAT. So government is also trying to see whether they can bring those kind of technology. But yes, rural part, very importantly, next phase of all developments, government is also trying to bring MSME to these next level of cities. And this development and growth you will see in next 3 to 5 years. Yeah. So I'm done with the session. Before we wind up, I have two requests from my side. Can I give that request? Can I? Okay. ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பி ஹெல்தி. நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கும். 3 விஷயம், 2 இல்லை 3. ஒன்று என்னென்னா, பி ஃபிட். நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கணும். ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? யோகா பண்ணலாம். இங்கே எவ்வளோ பேர் ஜிம் போகிறீங்க? வெரி குட். யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் இல்லை, அதுக்குன்னு நீங்களும் ஜிம் போகலாம், தப்பு இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஃபிட் இந்தியா. ஸோ மேக் யோர் செல்ஃப் ஃபிட். It could be yoga, gym, whatever. Please, as a youngster, first quality, keep yourself fit. Second, very important is be healthy. One of the things which you all should know is that this year, 2023, is called Millet Year of the World. Millet, this year is called Millet Year of the World, sponsored by our country. Millet Year of the World. நீங்கள் மில்லட் டெய்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் த பெஸ்ட் ஹெல்த் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் மில்லட் இயர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் 2023 ஸ்பான்சர்ட் பை அவர் கண்ட்ரீஸ், சப்போர்ட்டட் பை 70 கண்ட்ரீஸ். அதனால் 2 விஷயம், ஃபிட்டாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. இந்த
opportunity. I'm really thankful again to PMO, Ministry of Education, AICT, and the Panimalar group of institutes. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your clear and insightful explanation for all the questions that our participant asked. I'm sure this event brought in a lot of understanding about the opportunities and the challenges in front of our educational system in this digital age. Gratitude is not only the greatest of all virtues, but the parent of all the others. I am honored to be given an opportunity to propose the vote of thanks on this special occasion. I would like to express my sincere thanks to our beloved secretary and correspondent, Dr. P. Chinadurai, MA, MPhil, PhD, our dynamic directors, Dr. C. Shaktikumar, ME, PhD, Tirumadi C. 𝐕𝐢𝐦𝐚𝐬𝐿, Dr. Saranya Sri Shaktikumar, BE, MBA, PhD. I am deeply indebted to express my words of gratitude towards our chief guest, who has graciously accepted our invitation and took meticulous care to make this event a unique and memorable one with his enlightening session. I thank our principal, Dr. 𝐃𝐚𝐬𝐿, ME, PhD, for his continuous support. I extend my heartfelt gratitude to Dr. M. Mageshwari, HOD of Civil Department, for being the moving force behind the grand success of this event. I also thank Dr. R. Manmohan, MSc, PhD, Dean of Humanities and Science. I would like to thank HODs of various departments, faculty members, supporting staffs, and students for their active participation. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Let us all stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Karthik Thirunayanan, be seated. അത് വണ്ടിയിൽ വെച്ചു